स्वागत करुच्ची आपण मोर आउ एक नया भिडियो रे। आज आम आलोचना करबा ओडिया लोक संस्कृति और लोक स्वरूपर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। यही एक दीर्घधर्मी प्रश्नोत्तर को आलोचना करबा। तो आज प्रथम प्रश्नटी है ओडिया लोक साहित्यर प्रकार भेद संपर्क रे विश्लेषण कर। लेखक समाजर व्यक्तिटी समाज प्रति गभीर अनुरक्ति और अनुशीलन जो अनुभव सृष्टि हुए ताकू वाङ्मय रूप प्रदान करे ताहा हेउछि भाव रूप। साहित्य रे हा चित्र रूप ग्रहण करे ताहा आउ वास्तव रूपर चित्र नुहे। सेथिरे लेखकंकर व्यक्ति सत्तार रसमय और उच्छ्वास प्रकाश पाए। तेणु समाज और साहित्य समाज और लेखक यह एक तथा अभिन्न होइथांती। यथार्थ रे कहा जायछि रियल इंटरेस्ट इज सोसाइटी इज रियल इंटरेस्ट इन लिटरेचर। लेखक नदीर जलधारा परी भाव स्रोतस्विनी समाजर मंगल अर्थरे बुहाई दे। रवींद्रनाथक भाषा रे सकल गृह रे संध्या समय अग्नि संयोग करिदेले ताहाकू संध्या प्रदीप कहा जाए नहीं, ताहा होई जाए ध्वंसर कारण। लेखक सेही परी साहित्य रे संध्या प्रदीप भाव सृष्टि करे ताहा आलोक प्रदान करे। तार समग्र साहित्य कृति रे रमणीयता फुटी उठे। सेथिरे मानव कल्याण भाव प्रकाश पाए। सौंदर्य और मंगल होई जाए साहित्यर हेतु। एथिरु सूचित हेउछि जे साहित्य समाज निरपेक्ष नुहे, समाज सापेक्ष। तेणु साहित्यर अध्ययन पाई समाज धर्म संस्कृति राजनीति बा राष्ट्रनीति संपर्क रे अवहित हेबा सर्वाध वांछनीय। लोकमुखरे प्रचलित साहित्य होइछि लोक साहित्य। तेणु जो साहित्य लौकिक वचन आकार रे जनसाधारण मुहरु मुहकु जाई बंची रहे ताहा ही लोक साहित्य। लोक साहित्य रे लोक शब्दर अर्थ अत्यंत व्यापक एवं यह मुख्यतः साधारण गण बा जनता को बुझाए। अख्यात पल्लीरु प्रख्यात नगरी पर्यंत बास करुथिबा शिक्षित अशिक्षित अर्धशिक्षित जनता यार अंतर्भुक्त। एमानंक संस्कृति को लोक संस्कृति कहा जाए एवं एमानंकर साहित्य लोक साहित्य। एही लोक साहित्य को नहीं बहु मतामत थिले हैं। साधारणतः जो साहित्य लोकग्राह्य ताहाकू लोक साहित्य रूप ग्रहण करी निया जाई थाए। लोक साहित्य मनुष्यर कथा ही कहे, तार नीतिदिनिया जीवनर हसकांद सुख दुख अश्रु स्वेदरे ए साहित्य अनुरणित। ए साहित्य सृष्टिर कौनसी नीति नियम नाही। सेथिपाई डॉक्टर नटवर सामंतराय ओडिया पल्ली साहित्य लिखिचंती हुगुला मनर मुकुला भावराशि यार श्रेष्ठ संपद। यार विषय वस्तु भितरे जाति और जाति किछि बारण नाही। कौनसी बाह्य बंधन बा नीति नियम रे यार रूप नियमित नुहे। मन फुलाणिया प्राण यार प्राण उत्सव क्षणिक भावोच्छ्वास ही यार परम वैशिष्ट्य। सारला साहित्यर पूर्ववर्ती जुग को दृष्टि देले से समयर विशेष साहित्य संपद थिबा आमर दृष्टि को आसे नाही। लिखित साहित्य सृष्टि हेबा पूर्वरु लोकमुखरे चषा गीत गाउली गीत ढमाली डाकवचन कांदणा प्रभृति रूपरे लोक साहित्य बा मौखिक साहित्य प्रचलित थिला। विधग्ध साहित्य सृष्टि हेबा पूर्वरु कविता कहानी यात्रा नाच स्वांग लीला प्रवाद प्रवचन प्रभृति मध्यरे लोक साहित्यर विकास होईछि। लोक साहित्य हेउछि जनसाधारण बा सर्वसाधारणक साहित्य। आदिवासी कंध परजायଙ୍କ ठारू आरंभ करी पल्लीर अशिक्षित और नगरर शिक्षित व्यक्ति एही साहित्य पर्यायवाची। सामग्रिक भावरे लोक साहित्य गल्प और गीत एही भली दुई भागरे विभक्त। डॉक्टर नारायण शतपथी तांकर प्राक सारला भाषा और साहित्य पुस्तक रे ए संपर्क रे मत देई कहंती लोक साहित्य प्रकाश्य रूपरे मुख्यतः दुई भागरे विभक्त। गोटिए हेउछि पद्यात्मक जेउथिरे लोतकर्काद करुण गीतिका ठारू ना दिया मौज मजलिस खेल कौतुक आनंद उत्सव कृषि वाणिज्य ढगढमाली प्रवचन गीतिका डाकवचन भिक्षा गीति ओषाव्रत गीत कलसा मंगल गीति जाए गर्भित हुए। अन्यटी हेउछि गद्यात्मक जेउथिरे लोकचित्रर अजस्र जय विजय विस्मय भय नूतन और पुरातन अभिज्ञता पर्यटनकालीन घटना विश्वास और विश्वासघातकता थट्टा टापरा कहानी रूपरे प्रकटित। लोक साहित्यर एही द्विविध रूप व्यतीत अन्य एक विभाग रे मध्य समालोचक माने भाग करिथांती, ताहा हेला नाट्यात्मक।
ଗଦ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଓ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲାବେଳେ ପଦ୍ୟରେ ନାରୀ ଜୀବନର ହାସ୍ୟ, ଅଶ୍ରୁ, ଆନନ୍ଦ, ମାତୃହୃଦୟର ସ୍ନେହ, ମମତା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ପଲ୍ଲୀ ମଣିଷର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ବିପୁଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାନାଦି ଗୀତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ନାଟ୍ୟ ରୂପରେ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା, ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱାଙ୍ଗ ତଥା ଢଗଲମାଲି ଓ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଆଦିକୁ ଏହି ବିଭାଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ରୂପ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ଓ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଅଟେ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ଲୋକ କାହାଣୀ। କାହାଣୀ କହିବା ଓ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଲୋକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ଆସିଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ। ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପଠାରୁ ଲୋକଗଳ୍ପ ଓ କାହାଣୀ ବହୁ ଭାବରେ ପୃଥକ୍। ଆଧୁନିକ ଗଳ୍ପର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଥିଲାବେଳେ ଲୋକଗୀତର ଲେଖକ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ବା ସମଗ୍ର ସମାଜ। ପୁନଶ୍ଚ ଲୋକଗଳ୍ପର ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରୁ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇନପାରେ। ସୁତରାଂ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ ଠାରୁ ଉଠି ହୋଇ କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ବା ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ସମ୍ପ୍ରତି ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲୋକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, କଥା ସରିତ ସାଗର, ବେତାଳ, ପଞ୍ଚବିଂଶତି, ପଞ୍ଚଦନ୍ତ, ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ଓଷାବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ କାହାଣୀର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବ ନିହିତ। ବେଦରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଜହ୍ନି ଓଷା, ବୁଧେଇ ଓଷା, ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରେ କାହାଣୀର ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ବେଦର ପୁରୁର ବା ଉର୍ବଶୀ କାହାଣୀ, ସରମା କଥା, ଯୁବକର ପୁଆ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଉପନିଷଦ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଅତୀବ ନିବିଡ଼। ଏଥିରେ ଥିବା ସତ୍ୟକାମ, ଜାବାଳ, ପ୍ରବହଣ, ଅଶ୍ୱମତୀ, ଗାର୍ଗୀ, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ପ୍ରଭୃତି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ କାହାଣୀର ଉପାଦାନ କୌବ ଗଭୀର। କଥା ସରିତ ସାଗର ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ଲୋକକଥାର ସାଗର। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କଥା ସରିତ ସାଗରର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଓ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ନୀତି ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ଏହି କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଯଥା ମିତ୍ରଭେଦ, ମିତ୍ରପ୍ରାପ୍ତକ, କାକୁଳକୀୟ, ଲବ୍ଧପ୍ରତ୍ୟାଶା ଓ ଅପରୀକ୍ଷିତ କାରକ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 80 ଗୋଟି କଥା ବା କାହାଣୀ ରହିଛି ଓ ଏହି କାହାଣୀ ସହିତ ଅସଂଖ୍ୟ ଉପକାହାଣୀ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଉପଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ବାୟସ ଦମ୍ପତି କଥା, ଭାସୁରକ ସିଂହ କଥା, ଚଣ୍ଡରବ ଶୃଗାଳ କଥା, ବାନର ଓ ପକ୍ଷୀ କଥା, ହସ୍ତୀ ଯୂଥପତି ଓ ଶଶକ କଥା, ବକ ଓ କର୍କଟ କଥାର, କାକ ଓ ସିଂହ କଥା ପ୍ରଭୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛିର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ବିକାଶ ଅଛି ଏବଂ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଜନତାର ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଏହା ଜନ୍ମ ନେଇ ସମୟର ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନବଦିଗନ୍ତର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଅଛି। ଏହାକୁ ମାର୍ଜିତ ତଥା ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ରଷ୍ଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମୟକ୍ରମେ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଐତିହାସିକ ବିକାଶ ହେଲା ଲୋକଗୀତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବୈଦିକ ସୂତ୍ରଠାରୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ କାଳରୁ ଲୋକଗୀତର ଆୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହି କାଳରୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକରତ୍ନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମତ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ।
ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଗ୍ରହଣ, ବିବାହ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେ ଲୋକଗୀତ ବୋଲି ଯାଉଥିଲା ତାହାର ପ୍ରମାଣ ବେଦରୁ ମିଳେ। ଋଗ୍ବେଦର ବହୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗାଥା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଗାଥା ଅର୍ଥ ବିବାହାଦି ଉତ୍ସବରେ ବୋଲାଉଥିବା ଗୀତ। ଯେ ଉକ୍ତ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ତାକୁ ଗାଥିନ୍ କହୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଅରଣ୍ୟକରେ ମଧ୍ୟ ଗାଥା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଅଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂବର ଉତ୍ସବରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ଗାଥା ବୋଲା ଯାଉଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ରାମାୟଣର ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ମହାକାବ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗୀ ଗୀତ ପରି ବୋଲା ଯାଉଥିଲା। ରାମାୟଣର ପୃଷ୍ଠା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ଏହି ରାମାୟଣକୁ ଲବକୁଶକୁ ଶିଖାଇ ବୋଲାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଥିଲେ। ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀ ଥିଲା। ବ୍ୟାସଦେବ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଯାବତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତଥା କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହାଭାରତର ରଚନା ଲାଗି ଶୁକ ଓ ସୁମନ୍ତ, କୌମିନୀ ଓ ବୈଶମ୍ପାୟନ ପ୍ରଭୃତି ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ରାଜା ଶାଳିବାହନଙ୍କ ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ ପୃଷ୍ଠା ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକଗୀତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ସୁତରାଂ ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା ଯେ ମଣିଷ ଜାତିର ଭାଷା ସହ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମତାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଯଶ ଲାଭ କରିଛି। କ୍ରମେ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଲ୍ଲୀ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅବଲୁପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଓ ରୁଚିରେ ଘନ ଘନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ବିଲୟ ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ରମଶଃ ଆଧୁନିକତା ନାମରେ ଏହା ଲୋକମୁଖରୁ ଅପସରି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏହି ଲୋକସାହିତ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥର ପୃଷ୍ଠାମାନଙ୍କରେ ଅବା ପ୍ରାଚୀନତାର ପୂଜାରୀ କିଛି ରସବନ୍ତ ମଣିଷକୁ ସ୍ମୃତିପଟରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକଜୀବନର ହସକାନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆଶା ନିରାଶା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଲୋକସାହିତ୍ୟ। ଗାଣିତିକ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକତା ଓ ପ୍ରାକୃତିକତାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ଓ ଚଳଣି ଏଥିରେ ଅପରୂପ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଲୋକସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ଏକ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଆଦର୍ଶ ବା ତତ୍ତ୍ୱର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନିଲାଭର ଚୌହଦି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ଯାହା ପରିମାର୍ଥ ସହିତ ନୁହେଁ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ବରଂ ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତା। ଲୋକଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବତା ଓ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏଥିରେ ରୂପ ପାଇଥିବାରୁ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ସାର୍ବକାଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି। ଲୋକସାହିତ୍ୟକୁ କେହି କେହି ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପଲ୍ଲୀବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜନତା ପଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଥା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏହା ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେହି କେହି ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟ। ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡ ଓ କାନରୁ କାନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋକବେଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅତୀତରେ ଏହାର କୌଣସି ଲିଖିତ ରୂପ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇ ଆଲୋଚକ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି, ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଝରଣା। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସମାଜର ଏହା ହିଁ ଆଦିମ ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ଅଲିଖିତ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ, ସୌଖୀ, ସରଳ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ସ୍ୱାଭାବିକ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ହସକାନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ହେତୁ ଏହା ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହା ଲୌକିକ ଭାଷା ଓ ଲୋକମାନସର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଜଣା, ଏହାର ଜନ୍ମଜାତକ ନିରୂପଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। ମାନବ ଜୀବନ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼।
ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା କେବଳ ନାନା କଥା ଓ ତାର ସମାଜ କଥା ହିଁ କହିଛି। ସମକାଳୀନ ସମାଜର ରୁଚି ଆଦର୍ଶ ଓ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକପଟ ଓ ସରଳ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ରୁଚି ଆଦର୍ଶର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଯାହା ଅଭିଭୂତ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇ ଏହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଉପକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ କହନ୍ତି, ଲୋକସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଦ୍ୟାତ୍ମକ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋତକାର୍ଦ କାରୁଣ୍ୟ ଗୀତିକାଠାରୁ ନାଁ ଦିଆ ମଜା ମଜଲିସ୍, ଖେଳ କୌତୁକ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ, ଢଗଢମାଲି, ପ୍ରବଚନ ଗୀତିକା, ପ୍ରହେଳିକା, ଡାକବଚନ, ଭିକ୍ଷା ଗୀତ, ଓଷାବ୍ରତ ଗୀତ, କଳସା ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି ଯାଏଁ ଗର୍ଭିତ ହୁଏ। ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କାହାଣୀ ରୂପ, ଲୋକକଥା, ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ରୂପ। କାହାଣୀ ଲୋକକଥାକୁ ଆମେ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଅଲୌକିକ, ଭୂତପ୍ରେତ, ଦେବତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୀଳା, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏପରି ଭାବରେ ଭାଗ କରିପାରିବା। ପରେ ଅଲୌକିକ ଏହି ଭୂତପ୍ରେତ କଥାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା କୃଷକ ଗୀତ, ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ, ସୁଆରୀ ଡାକ ଗୀତ, ମଇଁଷିଆଳ ଗୀତ। ପରେ ଏହାକୁ ଭାଗ କରିବା ଦୋଳ ଗୀତ, କାନ୍ଦଣା ଗୀତ, ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଓ ଓଷା ଗୀତ, ଶିଶୁ ଗୀତ, ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ଓ ସମର ବଳି, ଓଷା ମନସା, ନାଦିଆ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା, ଢଗଢମାଲି, ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା, ଗାଥା ଗୀତିକା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ। ନାଟ୍ୟ ରୂପକୁ ଭାଗ କରିପାରିବା ଲୀଳା, ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱାଙ୍ଗ ପ୍ରସହନ, ବିଭିନ୍ନ ନାଟ ଯେପରି ଲୀଳା, ରାମଲୀଳା, ଯାତ୍ରା, ଗୀତି ନାଟ୍ୟାଦ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ନାଟରେ ହେଉଛି ଛଉ ନାଚ, ମୋଗଳ ତାମସା, ଦଣ୍ଡ ନାଟ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଦେଶୀୟ ନାଟ, ଚଢ଼େୟାଣୀ ଆଦି। ପଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଚକୁଲିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ନାଉରିଆ ଗୀତ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଚିତ୍ତର ଅଜସ୍ର ଜୟ ବିଜୟ, ବିସ୍ମୟ, ଭୟ, ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାଳୀନ ଘଟଣା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଥଟ୍ଟା ଟାପରା କାହାଣୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ। ଲୋକସାହିତ୍ୟର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦ୍ୱିବିଧ ହେଲେ ହେଁ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ ଓ ନାଟ୍ୟ। ଗଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀର ଯଥା ଅଲୌକିକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିକାର, ହାସ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବିଶ୍ୱାସବୋଧ, ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନାରୀ ଜୀବନର କ୍ରୀଡ଼ା, ହାସ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, କାନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ, କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଥଟ୍ଟା ମଜାଲିଆ ବଚନ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ପଲ୍ଲୀ ମଣିଷର କର୍ମମୁଖର ଜୀବନର ବହୁ ଅନୁଭୂତି, ମାତୃ ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ମମତା, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହୁ ଗୀତକୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଯେ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏପରି କେତେକ କୃତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ରୂପ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ନିମିତ୍ତ ନାଁ ଦିଆ, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଓ ଢଗଢମାଲି ଆଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାର ରୂପ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ। ସେହିପରି ଲୋକନାଟ୍ୟର ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟର ସଂଯୋଜନା ଘଟିଥାଏ। ଏପରିକି ଲୋକ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଗ ଓ ପଦ୍ୟର ସଂଯୋଜନା ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଗଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।